कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन CAI और लंदन इंटेलेक्चुअल के बीच हुआ एग्रीमेंट कि सेंट ऑगस्टिन डे स्कूल वेन्यू पार्टनर था और पूरा कार्यक्रम CR गैस्पर मेमोरियल हॉल में आयोजित किया गया, जहां पर पहली बार लंदन इंटेलेक्चुअल भारत में CAIE का पहला एसोसिएशन पार्टनर बना। देख लेते हैं पूरे प्रोग्राम में चीफ गेस्ट और गेस्ट क्या कहते हैं। than what you will have to pay if you went directly through Cambridge. And we, being on the site, as it were, are able to reach out to you, to help you to sort your problems, to give you counseling and training sessions. This is easier to avail of, and it will be less than if you go directly through. A school can join associate partner if they are interested in providing a global education for their students, right? And by virtue of being with the associate partner, we are on site, we are close to them, they can avail of whatever problems they face, we are there to counsel them, to counsel both students as well as the parents, and to help them even where they have some financial problems, to give them suggestions as to how they can meet the needs that are required. Facilitating the spread of this education, and basically what we want is to help our students to get an international education. So this is the most important thing. The systems also that they offer, the subject choice is greater, so there are many benefits, and the students doing this exam get direct access to the universities abroad. In this juncture, we are just starting the whole program, but definitely the Gasper Education Society is a charitable organization, and in time to come, we will arrange these things for meritorious students. Recognized in India, and it's recognized abroad. Even the IITs, the medical colleges, they all accept this. If you don't have a problem, the NEET exam, I think they have to give in their applications, and then they appear with the rest of the students for the interviews. But they will be assessed on the basis of their qualifications. ইন্টারন্যাশনাল কোর্স মেটেরিয়াল, ইন্টারন্যাশনাল এক্সাম, সো এটা ঠিক আলাদা না। এটা যে কোর্স মেটেরিয়ালটা অফার দিচ্ছে স্টুডেন্টসদের, সেটা ভীষণ অ্যাডভান্স, ভীষণ মডার্ন, ভীষণ কন্টেম্পোরারি। আমার কাছে একটি ব্রিটিশ আছে, ও বলছিল যে কী করে যে ওদের ক্লাসে হিস্ট্রি কোর্সে এখন ফুড অ্যাজ আ পলিটিক্যাল ওয়েপন নিয়ে ডিসকাশন হচ্ছে, যে খাবারও একটা কিন্তু ওয়ারের জন্য একটা ওয়েপন, কেন কি ইউক্রেন রাশিয়া ওয়ারে সেটা দেখা যাচ্ছে। তো দেখুন কেমব্রিজের কারিকুলামটা এত মডার্ন, এত কন্টেম্পোরারি, যে পুরো আপনাকে এখনকার সময় অবধি নিয়ে আসে। সো সেই জন্যে এই এডুকেশনটাই কিন্তু আমাদের বাচ্চাদের দরকার। আর এই অ্যাসোসিয়েট পার্টনার হয়ে কি সুবিধাটা হচ্ছে যে অনেক বেশি ছেলেমেয়েরা কিন্তু এই এক্সামসগুলো এবার করতে পারবে। তো কি প্রাইসটা অনেক কম থাকবে, ডাইরেক্ট কেমব্রিজের কাছে গেলে থ্রু ইন্টারন্যাশনালি অনেক বেশি প্রাইস, থ্রু অ্যাসোসিয়েট পার্টনার অনেক কম প্রাইস। তার মানে অনেক বেশি ছেলেমেয়েরা এই যে নতুন সিলেবাস, নতুন কারিকুলাম, এগুলো সব এরা অ্যাক্সেস করতে পারবে। চেক পয়েন্ট এক্সামস আছে, ক্লাস 5, ক্লাস 8, সেগুলোরও আলাদা কোর্স মেটেরিয়াল আছে। তো সেই আস্তে 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 ক্লাস 5, ক্লাস 8, ক্লাস 10, ক্লাস 12, সো এরকম করে গ্রেডেড এক্সামস আছে। সো নিতেও পারে চেক পয়েন্ট এক্সামস বাচ্চারা, নাও নিতে পারে, কিন্তু নিলে কি হয়, একটা নতুন সিলেবাস, একটা নতুন শিক্ষার একটা ওরা আলো পায়। ইন্ডিয়াতে এটা ফার্স্ট অ্যাসোসিয়েট পার্টনার, এটা প্রথম অ্যাসোসিয়েট পার্টনার। এমনিতে অন্যান্য দেশে কিন্তু অ্যাসোসিয়েট পার্টনার্স আছে, কিন্তু কেমব্রিজ লন্ডন ইন্টেলেকচুয়ালসেরই বেছে নিয়েছে যে এটা ফার্স্ট অ্যাসোসিয়েট পার্টনার ভারতবর্ষে লঞ্চ হচ্ছে। Kindly answer that question, and then Lorraine can add in. Yes, it is. It's recognized by the Association of Indian Universities,
which makes it recognizable all over India in every college. And just a প্রশ্ন উনি যে জিজ্ঞেস করেছেন আমাদের অ্যাপ্রোচ করবে, আমরাও সবাইকে জানাবো। ওকে So, হ্যাঁ, এই গ্রেডসগুলো আর অ্যাকচুয়ালি নাও you can see even Indian universities and colleges are awarding grades rather than marks, you know. So it is the modern system which everybody here is now familiar with. সবাই এখন বুঝতে পারে গ্রেড সিস্টেমটা, কেন কি ইন্ডিয়ান কলেজেস আর ইউনিভার্সিটিতেও গ্রেড সিস্টেমটাই ফলো করে। Level and then A level. Has done CBSC 10. That child can do it. He can join an organization, a school which is having the subjects and can appear for the exam. এখানে আইজিসিএসসি হচ্ছে ক্লাস 10, যেমন যেমন আমাদের যেমন এখন যে চলতিতে আইসিএসসি সিবিএসসি বলে, আইসিএসসি বলে, তো কেমব্রিজকে আইজিসিএসসি বলে ক্লাস 10। তো এখানে কি হয়, ক্লাস 10-এর পরে 11 and 12 হয়। আমাদের যেমন আইএসসি বোর্ডে আইএসসি ইজ ইন ক্লাস 11 and 12, আর সিবিএসসিও তাই হয়। এখানে কেমব্রিজে ইট ইজ কল্ড এএস লেভেল অ্যান্ড এ লেভেল। এএসটা হচ্ছে ক্লাস 11 আর এ হচ্ছে 12। তো এইটা হচ্ছে সব মিলিয়ে এইটা ইট ইজ দ্য থিং দ্যাট মিনস এনিবডি, দ্যাট মিনস যদি কোনো স্টুডেন্ট আইসিএসসি বোর্ড থেকে বা সিবিএসসি বোর্ড থেকে ক্লাস 10 পরীক্ষা দিয়ে ক্লাস 11 যদি ওরা আসতে চায়, যদি বিদেশেতে যেতে চায় ফরেন স্টাডিজের জন্য, তাহলে ওদেরও অ্যাকসেপ্ট করা হচ্ছে এখানে। তো এইটা হয় এমনি ভাইসে ভার্সা হচ্ছে, অনেকগুলো কেমব্রিজ থেকেও আইসিএসসি বোর্ড দিতে চায়, সিবিএসসি বোর্ড দিতে, কারণ নিট এক্সামিনেশনের ব্যাপারগুলো আছে, সায়েন্স স্টুডেন্টসরা ওটা পড়তে চায়। কিন্তু এখানে কেমব্রিজে কিন্তু নিট এক্সামের জন্য আমাদের একটা আছে, একটা প্ল্যাটফর্ম আছে যেখানে স্টুডেন্টরাও তৈরি করতে পারে নিজের স্টুডেন্টের এক্সাম দেওয়ার জন্য, উইচ ইজ কল্ড স্কুল সাপোর্ট হাব। তো এখানে স্টুডেন্টরা ফুল 24/7 এই ফ্রি অফ চার্জের মধ্যে এটা পাচ্ছে, সাপোর্টটা পাচ্ছে অনলাইন ফ্রম দ্য ভেরিয়াস টিচার্স যারা হয়। তাতে কি হয়, স্টুডেন্টরা যা মানে যেসব দেখা যাচ্ছে এখন, স্টুডেন্টরা যারা সব টপার আছে এনইটিএ পরীক্ষাতে, ম্যাক্সিমাম আর কামিং ফ্রম কেমব্রিজ বোর্ড। কারণ ওখানে ওদেরকে মেন হচ্ছে বেসটা অত স্ট্রং করে দিচ্ছে, প্র্যাকটিক্যালিটিটা অত স্ট্রং করে যে বেসিস, তো কনসেপ্টসগুলো ক্লিয়ার আছে। তাতে স্টুডেন্টদের এই এক্সট্রা যে ট্রেনিং প্রোগ্রাম যে হয় ক্লাস 11 and 12-এ, যেতে যেমন আমাদের এখন যে ইনস্টিটিউটগুলো যে দাঁড়িয়েছে, যেমন আকাশ ইনস্টিটিউট, আপনার ফিজি, এইটা কিন্তু অত প্যারেন্টদের উপর অত চাপ হবে না। তো এইটার কারণে যেটা স্কুল সাপোর্ট হাব যেটা দিচ্ছে কেমব্রিজ, এটা কিন্তু স্টুডেন্ট যারা নিট পরীক্ষা যদি বসতে চায়, এদের জন্য খুব ইট ইজ এ ভেরি গুড প্ল্যাটফর্ম ফর দিজ স্টুডেন্টস who especially wanted to crack NEET। তাতে কী হবে, অনেকই প্যারেন্টসদেরও কী বলো এক্সপেন্সেসগুলো আছে, যেটা এইগুলোটাও অনেকই মানে ম্যাক্সিমাম জিরো লেভেল হয়ে যাবে। মানে ফুল গাইডেন্সটা পাবে, ফুল স্কুল সাপোর্ট হাব যেটা আমাদের হচ্ছে। আমাদের এমনিতে আমরা যেমন এখন যা আছে ডিএনএ যেটা বলি, একটা স্ট্যান্ডার্ড হ্যাজ বিন সেট বাই যে আমাদের ন্যাশনাল বোর্ডসের আছে। তো ন্যাশনাল বোর্ডে যে এডুকেশন সিস্টেম যেমন আছে, ওদের যেমন ফি স্ট্রাকচারগুলো যেমন গুছিয়েছে, তো ওই অনুযায়ীতে আমরাও এই একই ফি স্ট্রাকচারটা মোটামুটি ওই লাইনে আমাদের রাখতেই হবে। কারণ এটাতে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে, হয়তো ইন্টারন্যাশনাল বোর্ডস আছে, কিন্তু আমাদের মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে যেহেতু আমরা মিডল ক্লাস ফ্যামিলিজদেরকে আমরা দেখতে চাই, দ্যাট ইজ দ্য রিজন, যেহেতু আমরা অ্যাসোসিয়েট বা পার্টনার্স হয়েছি এই কারণের জন্য, যাতে আমরা উই ক্যান রিচ আউট টু মিডল ক্লাস ফ্যামিলিজ, তাদেরও যেন একটা সুযোগ দিই, একটা প্ল্যাটফর্ম দিই, ওদের কি বলো একটা এডুকেশনটা ওদের পূর্ণ করতে। অ্যাব্রডে যে পরীক্ষা যে অনেকজন ফ্যামিলিজরা হয়তো কেমব্রিজ ডাইরেক্ট হিসাব দিয়ে ওরা যেতে পারবে না হয়তো, বিকজ দ্যাট ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ। কিন্তু যদি আমরা ফ্রম অ্যাসোসিয়েট পার্টনার যদি পড়াশোনা করে, এটার মধ্যে ওদের স্বপ্নটা পূর্ণ হবে। এটা জাস্ট আ লিটল ক্ল্যারিফিকেশন যে আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে লন্ডন ইন্টেলেকচুয়াল ইট ইজ আ পার্ট of it's basically a society which is on its own
মানে প্ল্যাটফর্মে ওরা অপারেশন করছে। অলদোর আমরা যে আছে উই আর মেম্বার্স অফ দ্য বোর্ড অফ গভর্নেন্স, কিন্তু আমাদের মেন হচ্ছে কি দিস উইল বি আ সেপারেট সোসাইটি রান অর্গানাইজেশন ইন দ্য নিয়ার ফিউচার।